आज क्लास रे आलोचना करबा उपदेश नबा भुक्तिवाद। भुक्ति कौन ता विषय आलोचना करबा। तले आम पढ़ी आसुतले दुई गोटी व्याख्याकार विषय आम आलोचना कर आसिले कि रस किपरि निष्पत्ति हुए से माने निज निजर मत देइचंती एवं तांकर मत मध्य अनेक आलोचक बा व्याख्याकार आलोचक माने ग्रहण करिनांते भूल एवं त्रुटि मध्य देखाइचंती। तापर आज आम आउ गोटे आलोचक मान व्याख्याकार मान विषय आलोचना करबा से हूँ भुक्तिवाद संपर्क रे। तेणु भरतंकर रससूत्रर तृतीय व्याख्याकार अटंती। ओके, तेणु तांकर मतवाद होची भुक्तिवाद। तेणु सांख्य मत अनुजाई भुक्तिवादर प्रतिष्ठाटा करा जायछि हला। तेणु एठी हमें रहिबा एई मतवादर प्रवर्तक हेउचंती भट्टलोड़ट हला। भट्टनायक भट्टलोड़ट ने से उत्पत्ति ये होची भट्टनायक ओके। तेणु तांकर मतवाद नाम होची भुक्तिवाद। सांख्य मत अनुजाई तांकर मतवाद प्रतिष्ठा से करिसंती भुक्तिवादर मतवाद से करचंती। तेणु भरतंकर जो रससूत्रर संयोग एवं निष्पत्तिर शब्दर अर्थ को भिन्न भिन्न अर्थरे से ग्रहण करिसंती। कारण जेहेतु एठिरे से कोन ये भी अन्य माने जेपरि भाबरे संयोग एवं निष्पत्ति शब्दर अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करचंती सेबुडी भाबरे भट्टनायक मध्य सेबुडी भाबरे भरत मुनिकर संयोग एवं निष्पत्ति शब्दर अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करिसंती। तेणु संयोग अर्थरे से भोज्य बा भोजक को ग्रहण करिसंती हला। भोज्य भोजक एवं निष्पत्ति अर्थ को से भुक्ति अर्थरे जोड़ा आम कहते भोग भोग करवा। ओके, तेणु भट्टनायक मतरे से कहते कि रस किपरि सृष्टि हुए एवं केउठार सृष्टि होइथाए। तांको मतरे भट्टनायक से कहते कि सामाजिकर दर्शक सामाजिकर बा दर्शकर रस अनुभूति निमंते जो नूतन मार्गर उद्भावन करिसंती ता हेउची भुक्तिवाद नाम रे परिचित अटे। तांकर वैशिष्ट्य हेउची कि जेपरि भाबरे से सामाजिक ठारे बा दर्शकर रसर प्रत्यक्ष स्थिति को से स्वीकार करचंती। तेणु से कहउचंती कि नाटक देखुतबा व्यक्तिटा तार स्थिति विषय ए भुक्तिवाद रे से मत देइचंती। कारण भुक्ति किए करिवो किए ग्रहण करिवो हला। तो सी हूँ दर्शक ताने दर्शकर प्रत्येक स्थिति द्वारा रस कौन होता है सृष्टि होता है। तेणु भट्टनायक मत को कन्हैलाल पौदार कहिछंती कि काव्य बा नाटकर आम श्रवण बा दर्शन करने द्वारा तीन गोटी कार्य संभवपर होता है। आम गोटे काव्य पढ़ुचंती बा गोटे उपन्यास पढ़ुचंती गोटे गल्प पढ़ुचंती एवं किंबा गोटे पाला देखुचंती कि गोटे यात्रा देखुचंती एवं ताहाको आमे श्रवण करूचंती एवं ताको आमे दर्शन करूचंती आखिरे। एवं एई कोनोसी काव्य बा नाटक को आमे जदि श्रवण करिबा बा देखिबा द्वारा तीन गोटी कार्य संभव होइदे। प्रथम कार्य कौन होउची? तेणु से कन्हैलाल से कहते प्रथम कार्य होची काव्य नाटकर श्रवण रे तीन गोटी कार्य होची। प्रथम होची काव्य नाटकर श्रवण बा दर्शन द्वारा प्रथमे मनरे अर्थर प्रतिभात होइथाए। आमे कोनोसी गोटे उपन्यास पढ़ुचंती उपन्यास पढ़िला समय से उपन्यास रे जो शब्द गुड़िक लेखा जाउची आम मनरे प्रथमे ताहा गोटे प्रत्यय आणुची अर्थर प्रत्यय सृष्टि करुची। ओके, 6 माण 8 गुंड आमे 6 माण 8 गुंड पढ़ुचंती 6 माण 8 गुंड आले मनरे गोटे जमी कथा मनरे गोटे अर्थ आश्रम गोटे जमी हेइदियो 6 माण 8 गुंड। ओके, तले गोटे अर्थ गोटे प्रतिभात होउची मनरे। द्वितीय रे कौन होउची? द्वितीय रे मनरे भाव चिंतन करी थाए एवं सही काव्य बा नाटक विषय हला। ताने मनरे से 6 माण 8 गुंठ नेकी चिंता करिथाए कौन हेइतिबो कौन हेइ नथिबो। ओके, तले से रचना को नेकी मनरे गोटे चिंतन करिथाए से ऊपरे। तापर तृतीय स्तर होउची मनरे कौन होइथाए? तेणु काव्य बा नाटक रे जो समस्त विषय श्रवण बा दर्शन से करिथाए ताहा अन्य सहित संबंधित संपर्क स्थापन करिबा द्वारा अनुभूत जात होइथाए। तेणु तमे जो गोटे उपन्यास पढ़ कि गल्प पढ़ुच तमे से उपन्यासटी पढ़ीदेल तार विषय को श्रवण कल बा शुणिल बा देखिल
ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଏହାକୁ ନିଜ ସହିତ ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ, ସେଠି କାହାଣୀ, ତାର ଭାବବସ୍ତୁ, ତାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ତମେ ଶୁଣିଲ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣ କଥାରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରେଇଲ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ 3 କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଉଦ୍ରେକ ବା ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାଧାରଣୀକୃତ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକ ଠାରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ରସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମନରେ ସେ ସଞ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାର ମନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ କାବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତି ବା ସେଇ ନାଟକ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ସିଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ତା ସହିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଛି, ସେ ନାଟକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣୀକୃତ ହେବା ଫଳରେ ଦର୍ଶକର ମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ରସରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକଟି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଲେ କି ଦର୍ଶକ ବା ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକ ଠାରେ ଦର୍ଶକ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରାମ ବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅଥବା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଧରିବା କି ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ଭଟ୍ଟ ଲୋଡଟ ଯେଉଁ ମତକୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ସେ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରାମ ବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅଥବା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାରଣ ରସ ପ୍ରତୀତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ଠାରେ ହିଁ ରସ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ କିଏ? ସାମାଜିକ ହେଉଛି ସେଇ ଦର୍ଶକ ଜଣକ ଯିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାଟକ ଅଭିନୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଦର୍ଶକ ଠାରେ ହିଁ ରସ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ରସାନୁଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟ ଲୋଡଟ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଟ୍ଟ ଲୋଡଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହିତ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଭଟ୍ଟ ନାୟକ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭଟ୍ଟ ଲୋଡଟ ସିଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ମତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମତବାଦ ହେଉଛି ଅନୁମିତିବାଦ। ତେଣୁ ଅନୁମିତିବାଦ, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରସ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଟଠାରେ ରସର ଅନୁମିତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ବା ଦର୍ଶକଟିଏ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମତ କରିଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ରସ କଦାପି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ନା, ରସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା ପରୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କି ରସଗୋଲାଟା ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସିଏ କେବଳ ଅନୁମାନ ହିଁ କରିବ। ତା ଅନୁମାନଟା କେବେ ଭୁଲ ଅନୁମାନଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଭୁଲ ନଥାଏ। ସେ
ओके तेणु रस हूँ एक प्रत्यक्ष ज्ञान यह परोक्ष ज्ञान नुहे से श्री शंकुଙ୍କ मत को ग्रहण करा जाई नथिला। या सहित अभिनव गुप्त जो मसीह जो या पर अच्छे आ गोटे मतवाद अभिनव गुप्त सी कही कि रसर स्थिति को सामाजिक ठारे स्वीकार करने संगे संगे यार अभिव्यक्ति होता है है बोली से मत प्रदान कर भट्टनायक ताहा ग्रहण करि पारि नाहंती। ओके तेणु तांका मत पूर्वरु थिबा वस्तुर केवल अभिव्यक्ति होता है। तेणु जो जो रही जो अभिव्यक्तिवाद प्रवर्तक अभिनव गुप्त तेणु से कथा से कही कि तांको मतरे पूर्वरु थिबा वस्तुर पूर्वर जो वस्तु थिबो केवल ताहा अभिव्यक्ति ही होता है। तेणु आमे कहि रस पूर्व सिद्ध वस्तु नुहे जो कथा भट्टनायक से कहते कि रस हूँ पूर्व सिद्ध वस्तु नुहे। तेणु जदि पूर्व सिद्ध वस्तु हुआ ताने रस आस्वादन हो न जमीती आमे काव्य पठन समय बा नाटक दर्शन समय ही सामाजिकता अनुभव बा आस्वादन ही करिथाए। तेणु काव्य बा नाटक पठन अथवा दर्शन पूर्वर किंबा परे यार स्थिति विषय संभवपर हो न थाए। है तमें काव्यटा पढ़िन कि नाटकटा देखिन तुम हसी पार ना कि कांदी पार ना कि खुशी हो पार नहीं कि आनंद हो पार ना। तुम सीना नाटकटा देखिले बा काव्यटी पढ़िले तुम आनंद अनुभव कर आस्वादन कर ताले से कहुच्छी कि रस पूर्व सिद्धि वस्तु नुहे। एटा को श्री भट्टनायक ग्रहण करिपारि अभिनव गुप्तर जो मत थिला से मत को ग्रहण करा जाय नाही। ओके ताने समस्त मत को ये सी भट्टनायक कौन कर खंडन कर जो कहते कि रस किपरि निष्पत्ति हुए से जो तीन जन जाके जी मत देते किंतु से कौन मत को भट्टनायक ग्रहण करना कारण युड़िक सब यथायोग्य नुहे। तेणु अभिनव गुप्तर जो अभिव्यक्तिवाद को खंडन कर निजर भुक्तिवाद को प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करिसेंती भट्टनायक। तेणु ये जो भुक्तिवाद रोचे तेणु यही वादर स्थापन निमंते शब्दर अभिधा लक्षणा व्यतीत भावकत्व और भोजकत्व नामक दुईटी व्यापार संबंध में कौन भट्टनायक कौन कर सूचना देते मन रखिए यहाँ भावकत्व और भोजकत्व दुईटी संबंध ये सृष्टि कर अभिधा लक्षण व्यतीत भावकत्व और भोजकत्व मन रखिए यहाँ। ओके तेना भुक्तिवाद प्रवर्तक किए भट्टनायक से अभिधा और लक्षण व्यतीत भावकत्व और भोजकत्व दुईटी व्यापार संबंध से सूचना प्रदान कर। ओके तेणु भट्टनायक मतरे काव्य शब्द कौन थाए अभिधाकत्व थाए अभिधायकत्व थाए गोटे हूँ भावकत्व थाए एवं भोजकत्व थाए। तेणु ये तीन व्यापार रही थाए प्रत्येक काव्य शब्द ये तीन गोटी थाए अभिधा भाव भोज थाए। ठीक अच्छे अभिधा क्या कहवा अभिधा कहवा अर्थ प्रकाश आम गोटे काव्य पढ़ुं काव्यर जो शब्द रही शब्दर गोटे अर्थ थिबा आवश्यक है अर्थ कौन होता विषयक होगा आवश्यक एवं शब्दर अर्थ कौन अटे ताहा जना पड़े एवं अर्थ ग्रहण बौद्धिक स्तर में होता है। आम गोटे वैदेहीश विलास तुम वैदेहीश विलासर काव्य पढ़ुच। ओके वैदेहीश विलासर काव्य पढ़ुच जदि काव्य पढ़ुच एवं से जो अर्थ रोचे तुम जदि एवं कौन गोटे विषय विषय कहूँ तार अर्थ जदि मीनिंग तुम जानीपारुच एवं ताहा कौन विषय बोली जनाऊँच ताने से अभिधा रही जे कौन है अभिधा युक्त रचना रही। ओके तेणु भावकत्व कौन भावकत्व हो कि भावकत्व द्वारा काव्यटीर समाजर सबु स्तर ग्रहणीय होता है। तेणु रसादि विषय अटे हृदयर अनुभूति तेना आम जदि गोटे काव्यटा करवा जदि से मन को छुईला नहीं है मनरे जदि आनंद सृष्टि नहला है जदि लोकटी से काव्यटी पढ़ी जदि खुशी नहला जदि आनंद नहला ताले ताहा समाज ताकू से काव्य को ग्रहण करिबो कि ग्रहण करि पारिबो नाही। तेणु यह कहा द्वारा होता है यह ए भावकत्व द्वारा ही घटी थाए। तेणु ए भावकत्व द्वारा पाठकर भावना से भली भाव होता है हृदय आह्लादित होता है। तेणु रसादि विषय अटी थाए तेणु हृदय अनुभूति युक्त होता है। तेणु यहाँ हूँ भावकत्व आउ गोटे हूँ भोजकत्व
ଦେଖ ଭୋଜକତ୍ୱରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଭୋଜକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଭାବକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଧା ଏବଂ ଭାବକତ୍ୱ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜକତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ପାଠକ ନିଜର ଭୋଜକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପାଠକଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ କି ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ନାଟକଟିଏ ସେ ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପଢ଼ିକି ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଜାଣିଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ତାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ହୃଦୟରେ ଆହ୍ଲାଦ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଜକତ୍ୱରେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁ କଥା ଭଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଧା, ଭାବକତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ୱ ବେପାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରସ ଦର୍ଶକର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ହେଉଛି ନିଜେ ଦର୍ଶକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାବକତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିଧା ସେଇ ତିନି ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କହିଲେ କି ରସ କ'ଣ ହୁଏ? ଦର୍ଶକର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ନଟ ନଥାଏ କି ପୂର୍ବ ନଟ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ଚରିତ୍ର କି ଅଭିନେତା କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନେ ରସ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ। ରସ ସୃଷ୍ଟି କାହାଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦର୍ଶକ ବା ସାମାଜିକ ଠାରେ ହିଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତା, ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଅଟେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଭୁକ୍ତ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଭିଧା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବା ଅର୍ଥ ସହିତ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶକର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେ କହିଲେ ଅଭିଧା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଦୂର କରି ତାକୁ ଏକ ସାଧାରଣୀକରଣ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନେ ନକରି କାବ୍ୟ ବା ନାଟକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରର ଘଟଣା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିଦିଏ। ସେ ଭାବେ କି ମୁଁ ହେଉଛି ଦାଦିପୁର, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋବରାଜ ଜେନା, କି ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, କି ମୁଁ ହେଉଛି ସାରିଆ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। କାରଣ ନାଟକଟା ବା ଉପନ୍ୟାସଟି ଏତେ ପାଠକକୁ ଏତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଏ, ସେ ନିଜେ ସେଇ ନିଜର ସେଇ ନାଟକର ଚରିତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ଚରିତ୍ରର ଘଟଣା ସହିତ ନିଜର ଘଟଣାକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପର ବା ତୋର ମୋର ଜ୍ଞାନ ତାର ପାଠକର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଭାବକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ରସାସ୍ୱାଦ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକର ବା ଦର୍ଶକର ବା ପାଠକର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରସାସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶକ ରସଭୋଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମତବାଦକୁ ଭଟ୍ଟନାୟକ ଭୁକ୍ତିବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସେଇ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୋଗ କହିବା। ଭୋଗବାଦ ଆମେ କହିଲା, ଭୁକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଭୋଗବାଦ। ୟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ନା, ଦର୍ଶକ ବା ସାମାଜିକକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁକ୍ତିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗବାଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଭଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଭୋଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାଟକର ଦର୍ଶକ ଓ କାବ୍ୟର ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରୋପଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଭୁକ୍ତିବାଦକୁ ଆମେ ଭୋଗବାଦ, ତେଣୁ ଭୁକ୍ତିବାଦ ଚରିତ୍ରର ରସ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ବା ଭୋଗବାଦ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚରିତ୍ରର ରସ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହୃଦୟ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ନିଜର ବିଦଗ୍ଧତା ଓ ନିଜର ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ବା ଯୋଗୁଁ ରସ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ରସ କାହାଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସହୃଦୟତା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମ୍ବେଦନତା ବା ବିଦଗ୍ଧତା ପାଠକ ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ତା ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସହୃଦୟତା ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧତା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ରସକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ରସକୁ ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ରସକୁ ହେଲା, ରସକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ କରାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ଉପନୀତ ହେଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ଏଇଆ ହେଲୁ ଯେ କି ସାଧାରଣୀକରଣୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦ୍ୱାରା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି କରିବା କି ସାମାଜିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରସକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଭୁକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ବା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁକ୍ତିବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଭୁକ୍ତିବାଦରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି ଭଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଧା ଏବଂ ଭାବକତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ୱକୁ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ବ୍ୟାପାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଆଧାର କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଭଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଅଭିଧା ଭାବକତ୍ୱ ଭୋଜକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ତେଣୁ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଶବ୍ଦମୟ କାବ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଧା ଉଚିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ସଠିକ ଅର୍ଥ ନ ହେଲା ଆମେ ସେଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ମତଟି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି କି ଭଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଭାବକତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ୱ ନାମକ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଲେ କି ଭାବକତ୍ୱ ଏବଂ ଭୋଜକତ୍ୱ, ସେଟା ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱୟକୁ ଆଲୋଚକ ଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ। ତୃତୀୟ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେଲା? ତୃତୀୟ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି କି ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ମତବାଦ ଭୁକ୍ତିବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଭୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ସେ କହିଲା ଯଦି ରସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବା ସାମାଜିକ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଭୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଭୁକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଭୋଗବାଦ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଭୋଗ କିଏ କରିଥାଏ? ମୂଳ ଚରିତ୍ରଗତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବା ଅନୁକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଥବା ସାମାଜିକର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଭୋଗ କିଏ କରିଥାଏ? ମୂଳ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନୁକର୍ତ୍ତାକ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ନା ଦର୍ଶକ ନା ସାମାଜିକ ଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇ କଥା ବିଷୟରେ ଭଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଭଟ୍ଟନାୟକ ରସର ସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୁକ୍ତିବାଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାଇଲ? ମନେ ରହିଲା କି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର?